Dear students, today we are going to discuss about an important discussion regarding history, an important debate regarding history. The question is whether history is an art or science. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இன்றைய நாள் நாம் வரலாறு சம்பந்தமாக ஒரு விவாதத்தை அணுக இருக்கின்றோம். விவாத பொருள் வரலாறு என்பது கலையா அல்லது அறிவியலா? வரலாறு என்பது கலை பாடமா அல்லது அறிவியல் பாடமா என்பதுதான் இந்த விவாதத்தின் மூலப்பொருள். Traditionally, history has been considered as an art, but at times questions have been raised whether history is not a science. Hence, it's a long pending debate that whether history is a science or an art. The question of history being science has been raised many times. Thucydides, who was a Greek historian of early times, assessed the scientific regularity of human behavior. He said human behavior is bound to laws, is lawful. Hence, a man when wronged, a man when some kind of wrong is being imposed on him, he takes revenge. So this type of scientific regularity of human behavior made Thucydides to question whether history is not a science, because history is study of man and his actions. And now if man is guided by scientific regularity, man's behavior is guided by scientific regularity, the study of man should be science. During the Renaissance period, in the medieval times or the early modern times, scientific methods were applied to history. Scientific methods of research and scientific methods of analysis were applied to research, to history. And hence, again, the question whether history is not science became more profound. And it was identified that history, like science, recognizes the importance of truth and systematized knowledge. In 19th century, Darwin came out with his principles of theory of evolution, principle of natural selection, survival of the fittest. All these principles, though scientific, were historical process. And after this Darwin's principles, the question that, or the theory that man is subject to operation of fixed laws became prominent. Then Auguste Comte asserted that the course of human history can be fixed. Just like if a formula for knowing the curve can be assessed, that is, the course of a curve can be assessed with the help of a formula. Likewise, human history also can be predicted. I mean, the future of human actions can be predicted with the help of general laws. Likewise, Ranke, a German historian of 19th century, Leopold van Ranke, wanted history to be authentic, accurate, and considered history to be a science. Similarly, York Powell, Seeley, and J.V. Burry asserted that history is nothing but a science. Hence,
for a very long period, continuously throughout the life of history has been, there have been various attributes to consider history as science. And hence, the debate has kept on strengthening itself. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறு என்பது காலம் காலமாக பாரம்பரியமாக கலைப்பாடமாக கருதப்பட்டு வந்தது. கலைப்பாடமாகவே கருதப்படுகின்றது. ஆனால் அதேபோல் காலம் காலமாக ஏன் வரலாறு அறிவியல் பாடமாக இருக்கக்கூடாது என்ற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. தூசிடைட்ஸ் ஒரு கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர், பழங்கால கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர், கிறிஸ்துக்கு முன்பு வாழ்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர். இந்த தூசிடைட்ஸ் மனிதர்களின் செயல்பாடுகள் அறிவியல் பூர்வமானவை, அறிவியல் விதிகளுக்கு உட்பட்டவை என்று முதலில் தெளிவுபடுத்தினார். ஆகையால் தான் மனிதர்கள் ஒரு விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறார்கள். ஒரு மனிதன் மீது, ஒரு மனிதனுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகின்ற போது அவன் பழிவாங்கக்கூடிய மனநிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். இது அனைவருக்கும் பொருந்தும். ஆக மனிதர்கள் விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படக்கூடியவர்கள் என்கின்ற நிலையில் வரலாறு மனிதர்களை பற்றி படிக்கின்ற பாடம் என்கின்ற அடிப்படையில் ஏன் வரலாறு அறிவியலாக கருதப்படக்கூடாது? மனிதன் அறிவியல் பூர்வமான விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறான் என்கின்ற வேளையில் ஏன் வரலாறு, மனிதர்களை பற்றிய பாடமான வரலாறு அறிவியலாக கருதப்படக்கூடாது என்ற கேள்வி எழுப்பியது. அதே போல் நவீன கால தொடக்கத்தில் மறுமலர்ச்சி என்கின்ற அந்த சமூக சீர்திருத்த காலகட்டத்தில், ரினைசான்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற, மறுமலர்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகின்ற நவீன காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு சமூக மாற்றத்தில் வரலாறு அறிவியல் பூர்வமான கூறுகளை, அறிவியல் பூர்வமான அடிப்படைகளின் ஆதாரத்தில் வளர்ச்சி பெற்றது. வரலாற்றில் ஆய்வும், வரலாற்றில் ஆதாரங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதையும் அறிவியல் பூர்வமான வழிமுறைகளை பின்பற்றி நடைபெற்றன. ஆக நவீன காலத்தில், மறுமலர்ச்சி காலத்தில் மீண்டும் இந்த கேள்வி எழும்பியது, ஏன் வரலாறு அறிவியலாக கருதப்படக்கூடாது? அதேபோல் அறிவியல் எப்படி உண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதோ, முறையான அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதோ, அதே போல் வரலாறும் உண்மைக்கும் முறையான அறிவுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய பாடமாக அமைந்திருக்கின்றன. ஆக ஏன் வரலாறு அறிவியலாக இருக்கக்கூடாது? ஆக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டுக் கொண்டே வந்தது, ஏன் வரலாறு அறிவியலாக கருதப்படக்கூடாது? சார்ல்ஸ் டார்வின் என்கின்ற விஞ்ஞானி தனது கோட்பாடுகளை வழங்கினார். அவருடைய கோட்பாடுகள் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன், பிரின்சிபிள் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். இந்த கோட்பாடுகள் அனைத்தும் விஞ்ஞான பூர்வமான கோட்பாடுகளாக இருந்தாலும் இது மனித வாழ்க்கையை பற்றியது. மனித வாழ்க்கையில், மனிதனின் வாழ்க்கை முறையில் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களை பற்றியது. ஆக அது வரலாறு சம்பந்தமானது. இவருடைய இந்த கோட்பாடுகள் வந்த பிறகு மனிதன் சில விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறான் என்கின்ற அந்த கருத்து பலமாக நம்பப்பட்டது, அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஆக
அதற்கு பிறகு அகஸ்தே காம்டே, பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானி, அவர் சொன்னார், வரலாற்றின் போக்கு நாம் யூகித்து விட முடியும். வரலாற்றின் போக்கு அறிவியல் பூர்வமானது. கடந்த கால மனிதனின் வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி பின்பற்றி அறிவியல் பூர்வமான விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு மனிதனின் எதிர்காலத்தை கணிக்க முடியும் என்று அகஸ்தே காம்டே சொன்னார். 19ஆம் நூற்றாண்டு ஜெர்மன் வரலாற்று ஆசிரியர் லியோபோல்ட் வான் ராங்கே, வரலாறு என்பது ஆதாரபூர்வமானதாக இருக்க வேண்டும், சரியானதாக இருக்க வேண்டும், உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் வரலாறு அறிவியலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார். அதேபோல் ஆங்கிலேய நாட்டில் 19ஆம் நூற்றாண்டின் வரலாற்று ஆசிரியர்களாக இருந்த யார்க் போவல், சீலே மற்றும் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர் ஜேவி பரி, இவர்கள் எல்லாம் வரலாறு அறிவியல் தான், வரலாறு அறிவியல் பாடமாகத்தான் கருதப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அப்படி சொன்னதன் காரணமாக இன்றளவும் அந்த கேள்வி நிலுவையில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. வரலாறு என்பது கலையா அறிவியலா? Certain traits of history indicate that history is a science, while certain traits of history indicates that history is not a science, and many traits of history indicate that history is a art. Hence de Villiers said history has the characteristics of both art and science, and A.L. Rouse said that historical writings supplemented by scientific methods, though historical writings are supplemented by scientific methods, history will always remain an art. So this interesting debate has been going on for a long time. Now let's have a look into the scientific traits of history. Science and history study nature. Both science, the subject matter of science and history are similar. Both study nature. Man is the greatest creation of nature, and he is the subject work of history. Hence, history and science are similar. Hence, history can be considered as science. Secondly, animals and plants are subject to operation of fixed laws of nature. Like animals and plants, man also is subject to operation of fixed laws of nature. Hence, history is again a science. Thirdly, the most superior creation of nature is man, and history, as it deals with man, is superior to all other sciences, for it deals with the superior creation of nature. History employs scientific methods of investigation with the aim to attain truth. It has systematic method of investigation of a problem. It employs scientific methods in collection of right evidences. It employs again scientific method in analysis of data. Again, it employs scientific method in arrival at generalizations. Hence, history should be considered as science. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறு என்பது அடிப்படையில் சில அறிவியல் பண்புகளை கொண்டிருக்கிறது. சில வரலாற்று பண்புகள் அறிவியலுக்கோடு ஒத்துப்போகவில்லை.
ஆனால் பல பண்புகள் கலையாக இருக்கின்றன. ஆக எப்பொழுதுமே இந்த கேள்வி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. வரலாறு என்பது அறிவியலா அல்லது கலையா? ஏனென்றால் வரலாற்றின் சில பண்புகள் அறிவியல் பூர்வமானவை, சில பண்புகள் அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டவை, சில பண்புகள் கலை சார்ந்தவை. அதனால்தான் ட்ரெவல்யன் சொன்னார், வரலாறு என்பது இரண்டு குணாதிசயங்களையும் கொண்டுள்ளது. கலை குணாதிசயங்களும் அதில் அடக்கம், அறிவியல் குணாதிசயங்களும் அதில் அடக்கம். ஆனால் ஏஎல் ராவ் சொல்லுகின்ற வேளையில் சொல்லுகிறார், வரலாறு எவ்வளவுதான் அறிவியல் பூர்வமான அடிப்படைகளை கொண்டு நீங்கள் வளர்த்தாலும், எவ்வளவுதான் அறிவியல் பூர்வமான விதிகளை அதில் நீங்கள் செலுத்தினாலும் அது எப்பொழுதுமே கலையாகத்தான் இருக்கும் என்று ஏஎல் ராவ் சொல்கிறார். ஆக இந்த விவாதம், வரலாறு என்பது கலையா அல்லது அறிவியலா என்கின்ற விவாதம் நீண்ட நெடிய விவாதம். இந்த விவாதம் நீண்ட நாட்களாக இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான விவாதமாக உருவாகி இருக்கிறது. வரலாற்றின் அறிவியல் பூர்வமான பண்புகள் என்ன என்று பார்த்தால், முதலில் அறிவியலும் வரலாறும் இயற்கையை பற்றி தான் படிக்கின்றன. இரண்டு பாடங்களுடைய, அறிவியல் பாடத்துடைய மற்றும் வரலாறு பாடத்துடைய அடிப்படை கருப்பொருள் இயற்கை தான். இயற்கையை பற்றி தான் இந்த இரண்டு பாடங்களும் படிக்கின்றன. ஆக இயற்கையை பற்றி இந்த ரெண்டு பாடங்களும் படிக்கின்ற வேளையில் இது இரண்டும் ஒரே பாடமாக தான் கருதப்பட வேண்டும். இது இரண்டும் அறிவியலாகத்தான் கருதப்பட வேண்டும். வரலாற்றின் கருப்பொருளாக இருப்பது மனிதன் மற்றும் மனிதனின் செயல்பாடுகள். மனிதன் என்பவன் இயற்கையால் படைக்கப்பட்ட, இயற்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு உயிரினமாக கருதப்படுகிறான். ஆக இயற்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு உயிரினமாக கருதப்படுகின்ற மனிதன் பற்றி வரலாறு படிப்பதால் வரலாறு அறிவியலாக கருதப்படுகின்றது. அதேபோல் மனிதன் மிருகங்களைப் போல், உயிரினங்கள், இதர உயிரினங்களைப் போல், செடி கொடிகளைப் போல் விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுவது போல் செயல்படக்கூடிய ஒரு பண்பு இருக்கிறது. அதாவது மனிதனின் வாழ்க்கையும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றது. ஆக மனிதனின் வாழ்க்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றது என்று சொல்லுகின்ற வேளையில் அது விஞ்ஞானமாக கருதப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. மனிதனை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடமான வரலாற்று பாடம் விஞ்ஞானமாக கருதப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதேபோல் அறிவியல் என்பது இயற்கையை பற்றி படிக்கின்றது. ஆனால் இயற்கையில் மிக உயிரிய உயிரினமாக இருக்கக்கூடிய மனிதனை பற்றி படிக்கக்கூடிய வரலாறு என்பது மற்ற அறிவியல் பாடங்களை விட சிறந்த பாடமாக கருதப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், அறிவியல் இயற்கையின் இதர அம்சங்களை படிக்கிறது. ஆனால் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த உயிரினமான மனிதனை பற்றி வரலாறு படிக்கிறது. ஆக வரலாறு என்பது மற்ற அறிவியல் பாடங்களை விட சிறந்த பாடமாக கருதப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதேபோல் வரலாறு என்பது அறிவியல் பூர்வமான வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறது. இந்த அறிவியல் பூர்வமான வழிமுறைகளை பின்பற்றி வரலாறு உண்மையை நிலைநாட்டக்கூடிய, உண்மையை நிலைநிறுத்தக்கூடிய, உண்மையை கண்டறியக்கூடிய ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. ஆக அது அறிவியலாக கருதப்பட வேண்டும் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகின்றனர்.
தன்னுடைய கடமையை ஆற்றுகின்ற வேளையில் முறையான அடிப்படைகளில் ஒரு பிரச்சனைகளை, ஒரு அடிப்படை கேள்வியை ஆராய்ந்து ஆய்வு செய்து சீரான சரியான ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அந்த பிரச்சனையை அலசி ஆராய்ந்து ஒரு பொதுவான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவுகளுக்கு வருகின்றது. ஆக விஞ்ஞான பூர்வமான வழிமுறைகளை பின்பற்றித்தான் வரலாறு இயங்குகிறது, வரலாறு செயல்படுகிறது. ஆக வரலாறு என்பது அறிவியலாகவே கருதப்பட வேண்டும் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்களில் சிலர் கருதுகின்றனர். History has to be considered as a social science discussing social relations. It is a science dealing with condition of mankind and is a science which seeks to discover general laws governing the conditions of mankind. And by understanding these laws, we can bring about we try to understand the laws which brings about development like progress or decay of civilizations or rise and fall of states. ஆக வரலாறு என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் பாடமாக கருத வேண்டும். வரலாறு என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் பாடமாக கருதப்பட வேண்டும். இந்த சமூக அறிவியல் பாடமானது சமூக உறவுகளை, சமூக சூழல்களை, சமூக நிலைமைகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு சமூக அறிவியல் பாடமாக வரலாறு திகழ்கின்றது. இந்த சமூக அறிவியல் பாடத்தின் அடிப்படை நோக்கம் மனிதனை இயக்கக்கூடிய விதிகளை கண்டுபிடிப்பது அல்லது மனிதனை இயக்கக்கூடிய விதிகளை பற்றி அறிந்து கொள்வது, புரிந்து கொள்வது, தெரிந்து கொள்வது. ஆக மனிதன் விதிகளால் மனிதனும் மனித சமூகமும் சில விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றன. அந்த விதிகளை ஆராய்ந்து அலசி அந்த விதிகளை கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் மனித நாகரிகத்தின் வளர்ச்சியையும் வீழ்ச்சியையும், அரசாங்கங்களின் ஏற்றத்தையும் இறக்கத்தையும் நாம் யூகிக்க முடியும். ஆக வரலாறு என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் பாடம். இந்த சமூக அறிவியல் பாடத்தின் மூலமாக சமூகங்களை இயக்கக்கூடிய விதிகளை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். அந்த விதிகளை கற்றுக்கொண்டால் சமூக இயக்கத்தை நம்மால் ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்கின்ற அடிப்படையில் வரலாறு என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் பாடமாக கருதப்பட வேண்டும். Certain traits of history are different from science. While history deals with man and his activities, science deals with nature and phenomena connected with nature. So when history deals with man, it deals on the evidences left by man. Hence, a historian has to work in library. The scientists deal with inanimate or semi-animate objects like water, air, beasts, trees. Hence, history is not experimental, but science is experimental. Historical events cannot be repeated and history cannot be experimented. Hence, historian has to work in library. Science deals on visible objects like leaf or rock and existing phenomena like heat or light. So hence science depends on observation of regularities. The feature of nature is regularity. Hence general laws can be evolved and future occurrences can be predicted by observation of regularities. சில பண்புகள், வரலாற்றின் சில பண்புகள் வரலாறு என்பது அறிவியலிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கிறது என்று தெளிவுபடுத்துகிறது. உதாரணமாக வரலாறு மனிதனை பற்றி படிக்கிறது, மனிதனின் செயல்பாடுகளை பற்றி படிக்கிறது. வரலாறு மனிதனை பற்றி படிக்கிறது என்று சொல்வதை விட மனிதனின் செயல்பாடுகளை பற்றி படிக்கிறது என்று சொல்வதுதான் சரி.
ஆனால் அறிவியல் இயற்கை சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறது. மனிதனின் கருப்பொருள், அதாவது வரலாற்றாசிரியரின் கருப்பொருள் என்னவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால், மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் விட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை தேடி அலசி ஆராய்ந்து படிக்க வேண்டும். ஆனால் ஒரு விஞ்ஞானி நீர், காற்று, மரங்கள், விலங்குகள் போன்றவற்றை பற்றி படிக்கின்றான். ஆக அறிவியல் பாடத்துக்கும் வரலாற்று பாடத்திற்கும் அடிப்படையில் வேறுபாடு உண்டு. மனிதனின் செயல்பாடுகளை பற்றி தான் வரலாறு படிக்கிறது. ஆனால் விஞ்ஞானம் நம் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பல விஷயங்களை படிக்கின்றது. ஆக வரலாற்றில் நடந்த நிகழ்வுகளை நாம் மீண்டும் ஆய்வு செய்து பார்க்க முடியாது. நாம் மீண்டும் அதை நடைபெற வைத்து பார்க்க முடியாது. அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய முடியாது. ஆனால் அறிவியலில் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் என்பது சாத்தியமானது. அறிவியலில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்பது வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால் தான் விஞ்ஞானிகள் லெபார்டரிகளில், ஆய்வுக்கூடங்களில் செயல்படுகின்றன, ஆய்வுக்கூடங்களில் பணியாற்றுகின்றன. வரலாற்று ஆசிரியர்கள் லைப்ரரியில், வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நூலகங்களில் செயல்படுகின்றன. அதேபோல் அறிவியலின் அடிப்படை நிகழ்வுகளில் இருக்கக்கூடிய நேர்கோட்டில் நிகழக்கூடிய, அதாவது தொடர்ச்சியாக ஒரே சீராக நிகழக்கூடிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்வது. இரண்டு அமிலங்களை கலக்கும் போது அல்லது இரண்டு அமிலங்களின் கலவை என்னவாக உருவாகிறது என்று மீண்டும் மீண்டும் செய்து பார்க்கின்ற போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த முடிவு ஒரு ரெகுலாரிட்டியின் அடிப்படையில், அதாவது எத்தனை முறை அதை நாம் ஒரே சீராக கலந்தாலும் ஒரே முடிவுதான் வரும். ஆக அந்த ரெகுலாரிட்டியின் அடிப்படையில் நாம் விதிகளை உருவாக்குவோம் அறிவியலில். அதன் அடிப்படையில் வருங்காலத்திலும் இப்படிதான் நிகழும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை நாமால் உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும். ஆக இது அறிவியல். வரலாற்றிற்கும் அறிவியலுக்கும் பண்புகளில் வேறுபாடுகளும் இருக்கின்றன. விஞ்ஞானிகள் மழையை யூகிக்க முடியும். ஆனால் வரலாற்று ஆசிரியர்களால் பஞ்சத்தை யூகிக்க முடியாது. அதாவது அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ரெகுலாரிட்டி, இந்த சூழலில் இந்த முடிவுகள் வரும் என்கின்றதை விஞ்ஞானிகள் கூற முடியும். ஆக மழை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று அவர்களால் உறுதியாக கூற முடியும். ஆனால் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் அப்படி பொது விதிகளை உருவாக்கிவிட முடியாது. பஞ்சம் உருவாகுவதற்கான சூழ்நிலைகள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் எல்லா நேரங்களிலும் பஞ்சம் வந்துவிடும் என்று சொல்லிவிட முடியாது. அதேபோல் ரிக்மேன் தன்னுடைய புத்தகமான மீனிங் ஆஃப் ஹிஸ்டரியில் சொல்கிறார், வரலாறு என்பது யுனிக் ஈவென்ட்ஸை பற்றி படிக்கின்றது. ஆனால் அறிவியல் என்பது எப்பொழுதுமே நடைபெறுகின்ற பொது விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறது. ஆக வரலாறும் அறிவியலும் வேறு வேறு. அறிவியல் இண்டக்டிவ் மெத்தடை பயன்படுகிறது. அதாவது ஒரு அடிப்படையை கொண்டு ஒரு
விதியை உருவாக்குவது. அதாவது ஒரு விஷயத்தை ஆய்வு செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோட்பாடை உருவாக்குவது. ஆனால் வரலாறு என்பது டிடக்டிவ் மெத்தட். டிடக்டிவ் என்பது பல்வேறு கோட்பாடுகளை வைத்துக்கொண்டு ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குவது, அல்லது பல்வேறு கோட்பாடுகளை ஆராய்ந்து பல்வேறு அடிப்படைகளை வைத்துக்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கோட்பாட்டை உருவாக்குவது. இது டிடக்டிவ் மெத்தட். ஆக வரலாறும் அறிவியலும் வேறு வேறு என்று நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. So scientists can predict rain, but historians cannot predict famine. Rickman in his book Meaning of History he says that history deals with unique events, but science is concerned with the routine appearance of things and aims at generalizations. The method adopted by science is inductive, whereas method adopted by history is deductive. So in an inductive method, what happens is general propositions are derived from particular cases. But in deductive method, many cases are analyzed to come to single conclusions. So there is a difference between history and science. We have studied about what are the traits of history which are similar to science. What are the traits of history which are not similar to science? Now we are going to study about the traits of history which are similar to arts. So why should history be called as an art? Now, history is concerned with human values like any other art. The subject matter of any art would be human values, and history is also concerned with human values. Hence, history should be considered as an art. Right. Now, historian requires a balanced and sympathetic imagination of the artist to complete the incomplete accounts, distorted versions, and serious omissions. Hence, these are attributes of an artist. Hence, history should be considered as an art. Last, history is the most important factor of history is narration. To whatever extent analysis may be used, at last, finally, the presentation is in the form of narration, and narration depends on the ability of expression. So, which is a literary quality. Carlyle and Macaulay and the historians of Victorian England were praised for their literary qualities. Finally, history is a subject of intellectual utility. Politicians, administrators, and diplomats seek the help of history, which is an intellectual subject, which is a knowledge that enhances your intellect. Hence, it should be considered as an art. And finally, history is a wonderful reading material, provides you wonderful reading material of absorbing interest like art. Hence, we can conclude that history is an art as well as science. If artistic attributes are applied to history, it is an art. And if scientific attributes are applied to history, it is science. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறு என்பது இதர கலை பாடங்களைப் போல் மனித பண்புகளை, மனித நெறிகளை, அறநெறிகளை, நீதி நெறிகளை வழங்குகின்ற ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது. சமூகவியல் பாடங்கள் என்பது அல்லது கலை பாடங்கள் என்பது மனித பண்புகளை பற்றியும், மனித நெறிகளை பற்றியும், மனித மாண்புகளை பற்றியும் பேசக்கூடிய ஒரு பாடமாக இருக்கின்றன. கலை பாடங்களான சமூகவியல், சோசியாலஜி, கலை பாடங்களான சைக்காலஜி, கலை பாடங்களான பொருளாதாரம், இவை எல்லாமே
மனித பண்புகளை பற்றி, மனித நெறிகளை பற்றி பேசுகிறது. வரலாறும் அதை போல் மனித பண்புகளை பற்றியும் மனித நெறிகளை பற்றியும் பேசுகின்ற காரணத்தினால் அது கலையாக கருதப்பட வேண்டும் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள். அதே போல் ஒரு கலைஞனுக்கு, கலைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞனுக்கு மிக முக்கியமான தேவை என்னவென்று சொன்னால் கற்பனை வளம். அதுவும் அந்த கற்பனை வளம் சீரானதாகவும் சரியானதாகவும் நடுநிலையானதாகவும் இருக்க வேண்டும். வரலாற்று ஆசிரியருக்கும் இந்த கற்பனை வளம் தேவைப்படுகிறது. ஏன் என்று சொன்னால் வரலாற்றில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பண்புகள், நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் பெரும்பாலும் முழுமையான தகவல்களாக இல்லை. ஆக நம்முடைய கற்பனையை பயன்படுத்தி தான் நாம் வரலாற்றை முழுமைப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. பல நேரங்களில் நமக்கு தவறான தகவல்கள் எல்லாம் கிடைக்கின்றது. அந்த தவறான தகவல்களை சீர் செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு சீரான சரியான கற்பனை வளம் இருக்க வேண்டும். ஆக ஒரு கலைஞனுக்கு தேவையான கற்பனை வளம் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியருக்கும் தேவை என்கின்ற அடிப்படையில் வரலாறு கலையாக கருதப்பட வேண்டும் என்று நம்மால் உணர முடிகிறது. அதேபோல் வரலாற்றில் எழுத்து நடை மிக முக்கியமாக ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. வரலாற்றில் எவ்வளவுதான் நாம் ஆய்வுகளை செய்தாலும், ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தினாலும், வரலாற்றை நாம் எவ்வளவுதான் ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தினாலும் வரலாற்றில் எழுத்து நடை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. இறுதியாக செய்த ஆய்வுகளை நாம் மக்களுக்கு அளிக்கின்ற போது அதில் எழுத்து நடை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஆக கார்லைல், மெக்காலே போன்ற எழுத்தாளர், வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய இலக்கிய மாண்புகளை, இலக்கிய பண்புகளை வைத்து, இலக்கிய ஆளுமையை பயன்படுத்தி தங்களுடைய வரலாற்று எழுத்துக்களை மெருகேற்றின, வரலாற்று எழுத்துக்களை சிறப்பு செய்தன. அதே போல் இங்கிலாந்தில் விக்டோரியா காலத்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மிக சிறந்த முறையில் தங்களுடைய எழுத்து பணியின் காரணமாக, தங்களுடைய இலக்கிய நடையின் காரணமாக மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன. ஆக ஒரு கலைஞனுக்கு தேவையான இலக்கிய நடை என்பது வரலாற்று ஆசிரியருக்கும் தேவைப்படுகிறது என்ற காரணத்தினால் வரலாறு என்பது கலையாக கருதப்பட வேண்டும் என்று. அதே போல் வரலாறு என்பது மனிதர்களின் இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டி. ஒரு கலைஞனுடைய அடிப்படை பங்கு என்னவென்று சொன்னால் மனிதனின் இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டியை மேன்மைப்படுத்தும். அதே போல் வரலாறும் ஒரு இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டியை மேன்மைப்படுத்துவதால் அரசியல்வாதிகள், நிர்வாகிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளும் நிர்வாகிகளும் வரலாற்றை பயன்படுத்தி தங்களுடைய இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டியை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய காரணத்தினால் வரலாறு கலையாக கருதப்பட வேண்டும். இறுதியாக வரலாறு என்பது நம்மை ஆழ்ந்த மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய, நம்மை மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய சான்றுகளை நமக்கு வழங்கக்கூடிய பாடமாக இருக்கிறது. ஆக வரலாற்றில் பல கலை பண்புகள் இருக்கின்றன. ஆக வரலாறு என்பது கலை மற்றும் அறிவியலாக கருத முடியும். வரலாற்றில் கலை பண்புகளும் இருக்கின்றன, வரலாற்றில் அறிவியல் பண்புகளும் இருக்கின்றன. கலை பண்புகளின் நோக்கோடு வரலாற்றை பார்த்தால் அது கலை. அறிவியல் பண்புகளின் நோக்கோடு நாம் வரலாற்றை பார்த்தால் அது அறிவியல். ஆக வரலாறு என்பது கலை மற்றும் அறிவியல் இரண்டு பாடங்களின் கூறுகளும் வரலாற்றில் இருக்கின்றன.
This presentation was made with the help of K. Rajan's book History in Theory and Method. இந்த காணொளியானது திரு கே ராஜன் அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இன் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்ற புத்தகத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது.